দর্শক মণ্ডলী, আমরা জানি যে আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছি, কিন্তু তারপরে এটা সত্যি কথা যে আমাদের সমগ্র স্তরে পুষ্টি নিরাপত্তাকে এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। আর পুষ্টি নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে না পারলে আসলে খাদ্য নিরাপত্তাও তখন আর বেশি কার্যকর থাকে না। আমরা জানি যে একটি মেধাবী জাতি গড়ে তুলতে গেলে আমাদের খাদ্য যেমন দরকার, পুষ্টিও দরকার, এবং খাদ্য এবং পুষ্টি মিলেই কিন্তু আমরা গড়ে তুলতে পারি আমাদের মেধাবী জাতি বা পরবর্তী প্রজন্ম। আর এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা আজকে দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। একজন হচ্ছেন, আমরা পরিচয় করে দিই প্রথমেই, আমাদের সাথে আছেন হাওয়ার্ড বয়েস, যিনি ফাউন্ডিং ডিরেক্টর অ্যান্ড অ্যাম্বাসেডার অ্যাট লার্জ, হারভেস্ট প্লাস ইনস্টিটিউট ফেলো এবং ডিরেক্টর জেনারেল অফিস ইপ্রিতে কাজ করেন, এবং যিনি বাংলাদেশের, আমরা জানি যে জিঙ্ক সমৃদ্ধ চাল নিয়ে যে কাজটি চলছে সে কাজের একটি অগ্রনায়ক, এবং তিনি তার জায়গা থেকে কাজটিকে পরিচালনা করার চেষ্টা করছেন। আর আমার বাম পাশে আছেন ডক্টর খায়রুল বাশার, যিনি হারভেস্ট প্লাসের কান্ট্রি ম্যানেজার এবং বাংলাদেশে জিঙ্ক সমৃদ্ধ চাল সম্প্রসারণের জন্য যিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন। আমরা তাদের দুজনের সাথে কথা বলেই আমাদের দেশের খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তা এবং তার সাথে সাথে বিশ্ব খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়ে কিছু অবহিত হবে, এবং সেটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব সঠিকভাবে। আমি প্রথমেই কথা বলছি ডক্টর হাওয়ার্ড বয়েসের সাথে। ডক্টর বয়েস, you are mainly working with the food policy, food and nutrition security, and trying to resolve the issue through biofortification. So will you tell us about the biofortification, because this is a new terminology, and how it will work to ensure food security or nutrition security? Right. Well, first let me talk a little bit about the problem. The problem is that the poor are not getting enough vegetables, fruits, fish in their diets. These are the traditional sources of minerals and vitamins. The poor would like to eat this high dietary quality, but they cannot afford it. So what is biofortification? Biofortification is taking the basic food staple in the country. In the case of Bangladesh, of course, it's rice. And we use conventional breeding to develop high-yielding varieties of rice that have more of zinc in them. So when the varieties grow, the high zinc varieties grow, they're just as high yielding, they're just as profitable, and they cost the same price in the market. But when people eat the high zinc rice for free, they get more zinc in their diets. In Bangladesh, you are trying to work with rice variety. Right. For other country, what type of crop you are using for biofortification? Right. So for example, in Pakistan, the basic food staple is wheat. So we have high zinc wheat. In Africa, the main food staple is maize, corn. So we have high provitamin A maize. Also cassava, it's a yellow cassava, high in provitamin A. Beans are a basic food staple for some Africans. It's high in iron, high iron beans. So these are just some of the crops. We're working on 12 crops, and these are just some of the examples of that's good. The crops we're working on. And you got World Food Prize on 2016. Right. And that was a tremendous achievement, I think, because you are working with food security and nutrition security. Yes. And your whole life is behind of these activities. Right. Will you tell on which special activities was focused for this prize? Well, what I'm proud of in terms of biofortification is that we're using agricultural science to improve human nutrition. So I've gotten plant breeders to work on this biofortification to develop the varieties. I've gotten nutritionists to work with us to do the studies to prove that it improves mineral and vitamin status of the people. I've got economists to work to show the high return on investment. And now we're working with delivery specialists, extensionists, private companies, seed multipliers to do the scale up. So I've gotten people from all these different backgrounds with all these different specializations to work together to use their special talents
so that everybody can attain a common vision, which is better nutrition and health. Okay, that's good. I'll come with you after some talk with Mr. Bashar. Bashar সাহেব, আপনি যদি আমাদেরকে বলেন যে বাংলাদেশে হারভেস্ট প্লাস এই জিঙ্ক সমৃদ্ধ চাল সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করছে, আপনাদের অভিজ্ঞতা কি? বিশেষ করে পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই বায়োফর্টিফিকেশন যে নলেজটি, সেটি আপনারা যেটি বাংলাদেশে কাজে লাগাচ্ছেন, সেটার অভিজ্ঞতা কি বলে? যেমনটি আপনারা শুনছিলেন ডক্টর হাওয়ার্ড বয়েসের কাছ থেকে, যে আমাদের দেশের সমস্যাটা, মেইন সমস্যাটা হলো যে মানুষ একটা 5 বছরের কম বয়সের বাচ্চা, 44% বাচ্চা এবং 57% মহিলা যাদের শরীরে এই জিঙ্কের অভাব থাকে। এটা একটা বিশাল ঘাটতি আমার দেশে। 15 থেকে 19 বছরের মেয়েরা যারা 44% খাটো হয়ে যাচ্ছে, যাদের বাড়তি যেটা হওয়ার কথা তার থেকে খাটো হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে বিশাল একটা মানুষের ঘাটতি, যেখানে খাটো হয়ে যাওয়ার ফলে এটা আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। এই ঘাটতিটাকে পূরণ করা যায় শুধুমাত্র মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, কলিজা ইত্যাদি বেশি দামি দামি জিনিসের মাধ্যমে। এবং সেই দামি জিনিস থেকে অনেকেই আমার গ্রামবাসী যারা আছে বা আমাদের সাধারণ মানুষ, তারা কিন্তু এই খাদ্যটাকে খেতে পারে না সবসময়। বরঞ্চ একটা ফল বিক্রি করে চাল কিনে নিয়ে আসে, মাছ বিক্রি করে চাল কিনে নিয়ে আসে, মানে পুষ্টিটার অভাব থেকেই যায়। সেই জন্য বাংলাদেশে যেহেতু স্টাপল ফুড বলে, যেটাকে বলে যে মেইন খাদ্যটা, সেই খাদ্যটা আমরা ভাত। ওই ভাত থেকেই আমরা কার্বোহাইড্রেট নেই, ওই ভাত থেকে আমরা ক্যালোরিও নেই, এখন জিঙ্ক নেওয়া সেটা। বিজ্ঞানীরা, বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এইটা নিয়ে যখন ভাবতে রইল, তখন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা অগ্রগামী হয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এই জিঙ্ক ধান প্রথম আবিষ্কার করলো, যার ভিতরে ওই বায়োফর্টিফিকেশন যে শব্দটা শুনেছেন, ওই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রথম জাত আবিষ্কার করলো। এইরকম ক্রমে আরও 2-3 বছর, 2013, 14, 15 সনে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের 4টা বাংলাদেশ ধান ইনস্টিটিউট 4টা আবিষ্কার করেছে, যার 2টা হলো গিয়া আপনার আমন মরশুমে আর 2টা হলো বড় মরশুমে। এমনি কি ধরনের, কত পরিমাণ, মানে কত জমি বা কতটা মানুষ এই কাভারেজের আওতায় এসছে আপনাদের এই কার্যক্রমের ফলে? আমরা শুরু করেছি মাত্র 13 সনে, যখন এই জাতটা প্রথম আবিষ্কার হলো। সেই বছর মাত্র আমরা অল্প কিছু বীজ ছিল আমাদের হাতে, সেটা উৎপাদন করে তাড়াতাড়ি করে আমরা শুরু করেছি। প্রায় 1000 মানুষকে শুরু করেছি প্রথম বছর। তারপরে 3 বছর সময়ের ভিতর আমরা প্রায় 6 লক্ষ মানুষের কাছে বুঝতে পেরেছি এবং তাদেরকে অন্তত 3 কিলো সিড অন্তত দিয়ে পেরেছি তাদের। কিন্তু এটা তো মানে মেইন স্ট্রিমে আসা দরকার। মানে এটা তো শুধুমাত্র যে নির্দিষ্ট কতগুলো জমি বা কিছু মানুষের মধ্যেই থাকলো, তা তো আমরা পুষ্টি নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে পারবো না, আরও বেশি দরকার। জি, আমাদের যেটা পাইলট প্রোগ্রাম বলে, এটা আমরা এখন পর্যন্ত 350টা উপজেলায়, 62টা জেলার মধ্যে 350টা উপজেলা আমরা বুঝতে পেরেছি এই 6 লক্ষ, প্রায় 6 লক্ষ মানুষের হাতে। কিন্তু এটা তো সারা দেশের মানুষের কাছে এই খাদ্যটা বুঝতে হবে। সেটা বাচ্চা 5 বছর, 2 বছর বাচ্চার থেকে যখন খাবার শুরু করে এবং বৃদ্ধ পর্যন্ত সবারই ভাত খেতে হবে। এবং ভাতের ভিতরে জিঙ্ক যে থাকতেই হবে সবসময়ের জন্যই, শুধুমাত্র বাচ্চার জন্যই নয়। কাজে সেই ক্ষেত্রে এই জিঙ্কের অভাবটা যাতে কোনো ক্রমেই না আসে, সেই জন্য আমাদের এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে আবিষ্কার করেছে, তাতে আমাদের যে প্লেটের ভিতরে 60% শতকরা 60% যে জিঙ্কের চাহিদাটা মেটানো এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতে 80% অন্তত খাদ্য থেকে ভাত থেকে যেন যায়, সেই প্রোগ্রামটা আমাদেরকে হাতে নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ চলছে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। এবং আপনারা চাইছেন যে এটাকে একটা মূলধারার কাজ হিসেবে। এটা ঠিক বলেছেন যে আসলে আমাদের এখন হারভেস্ট প্লাস হয়তো একটা প্রোগ্রামে আসছে, বিশ্বের ডোনারদের মাধ্যমে আসছে, কিন্তু এটা আমাদের সরকার, আমাদের জনগণ, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সবাই যেমন গবেষণার ক্ষেত্রে, বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে সবাই মিলে যদি আমরা এই কাজটা করি যার মতো করে, নিজের মতো করে, তাইলে কিন্তু একদিন দেখা যাবে যে আমাদের সমস্ত জাতের ভিতরে জিঙ্কের একটা পরিমাণ থাকবে এবং সেটার ভিতরে যাতে করে আমাদের সবাই যেদিনই ভাত খাবো সেদিনই আমি জিঙ্ক খাবো। খুবই চমৎকার কথা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ডক্টর বয়েস, today food security and nutrition security are challenged by the climate change and natural calamities. We need some more innovation to ensure food security for future generation. What is your opinion, and how can we work to meet this issue? One of the things about climate change is that there are more extremes in the weather than before.
So when you have floods, the floods are worse than they were before. When you have drought, the drought is worse than before. So plant breeders have been able to develop varieties, rice varieties, that are flood tolerant, so the varieties can survive even if they've been flooded for a couple of weeks. So what we're doing with the high zinc rice is we're piggybacking on that. So they're not only flood tolerant, they're also high in zinc. We also have short duration varieties such as Biridon 62. It's a 100-day variety, so it can avoid the drought situation. And of course it's high in zinc. So as agricultural scientists develop varieties that are adapted to climate change, at the same time we add the high mineral and vitamin traits to those varieties. That means you want to say the whole knowledge can be utilized in zinc breeding system and plant breeding system, so we can avoid all the calamity on challenges through the single variety. Yes, we can. Well, we want many varieties that have these traits that are adapted to climate change. We want all the varieties, all the rice varieties in the future that are released to be high in zinc. One last question. Some conflict between advanced agriculture technology and environment protection. When we are using high yielding variety or hybrid or GMO crop, that can be a problem for the environmental issue. Right. We need our environment. We want our feed. How can we minimize the conflict between these two issues? Right. Well, it's not my area of expertise, but I know as a food policy advisor or food policy expert, you can say. So, for example, if we're using there are a problem with chemical fertilizers, we can apply science to develop varieties that are more efficient in the use of fertilizers, so we don't have to apply as much. We can use other strategies for providing the nitrogen to the plants. At the same time, what we're trying to do is make sure that those crops that are less damaging to the environment, at the same time they're also high in nutrition. So we can minimize the conflict. The conflict, and at the same time have more nutritious varieties. Okay. Thank you very much, Dr. Boyce. দর্শক মণ্ডলী, আসলে কথাটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে আমাদের প্রযুক্তি রয়েছে, আমাদের অনেক জ্ঞান রয়েছে, এবং সেই জ্ঞানগুলোকে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, আমরা আমাদের পুষ্টি নিরাপত্তাকে যেমন নিশ্চিত করতে পারবো, আমরা যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে সংকটগুলো সেগুলোকে আমরা মোকাবেলা করতে পারবো, এবং একই সাথে আমরা উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে পারবো। আমরা দুজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর কথা শুনলাম এবং তাদের যে উদ্ভাবন এবং তাদের যে কার্যক্রম, সেই কার্যক্রমের যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা আমরা কাজে লাগাতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই আরও সুন্দর হবে। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছে আমাদের এখনকার এই অনুষ্ঠান। থ্যাংক ইউ all and everybody. Thank you for the opportunity. সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার অপেক্ষাকৃত নিচু অঞ্চল, যেখানে পরিবর্তিত জলবায়ুর কারণে জোয়ারের পানিতে কৃষি জমি সহসাই প্লাবিত হয়, সেখানে সরজান পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে জোয়ারের পানি থেকে জমির ফসল রক্ষা করে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ফলন ঘরে তোলা সম্ভব। স্থানীয় কৃষকরা এই পদ্ধতিকে পাইক্কা কাটা পদ্ধতিও বলে থাকে। উপকূল অঞ্চলের জোয়ার ভাটার কারণে অনেক কৃষি জমি প্লাবিত হচ্ছে। যে সমস্ত জমিতে জোয়ারের সময় সমুদ্রে লোনা পানি ঢুকে পড়ে, সে সমস্ত জমিতে সরজান পদ্ধতি খুবই কার্যকর। আবার অনেক জমিতে বছরের বেশিরভাগ সময় পানি জমে থেকে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জোয়ারের লবণাক্ত পানি এবং অতিরিক্ত বৃষ্টির পানির কারণে এই সব জমি ঠিকমতো চাষাবাদ করা যায় না। সেই সমস্ত এলাকায় চাষাবাদের জন্য সরজান পদ্ধতিটি একটি কার্যকর পদ্ধতি। এক্ষেত্রে ওই এলাকার স্বাভাবিক জোয়ারের পানির উচ্চতা থেকে কিছুটা বেশি উচ্চতায় বেড তৈরি করা হয়। বেড সাধারণত কৃষকদের পছন্দ অনুযায়ী 1 থেকে 2 মিটার চওড়া বা প্রস্থ হতে পারে। 2 বেডের মাঝে 1 মিটার প্রশস্ত নালা করা হয়। এটাই সরজান পদ্ধতি।
যেহেতু উঁচু বেডে জোয়ারের পানি আসতে পারে না, তাই কৃষক সারা বছর এই বেডে শাকসবজি সহ বিভিন্ন ধরনের ফসল অনায়াদে চাষাবাদ করতে পারে। বেডের জমিতে জোয়ারের পানি না আসতে পারার কারণে বেডের জমি লবণাক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কৃষক 2 বেডের মাঝখানের নালাতে মাছ বা ধান চাষ করতে পারে। এতে কৃষকের বাড়তি আয় হবে এবং পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মিটবে। জোয়ারের লবণাক্ত পানি যাতে নালাতে না আসতে পারে সেজন্যে নালার উৎসমুখ বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে। এর ফলে বৃষ্টির মৌসুমে স্বাদু পানি ওই নালাতে সংরক্ষণ করা যাবে। শুষ্ক মৌসুমে এই পানি সরজান বেডে ব্যবহার করে সারা বছরব্যাপী ফসল চাষ করে কৃষক স্বাবলম্বী হতে পারবেন। সরজান পদ্ধতিতে বিঘাপ্রতি সরজান তৈরির খরচ হবে 20 থেকে 25,000 টাকা। পরবর্তীকালে কৃষকের শুধু চাষাবাদ খরচ এবং নালাতে মাছের পোনা ও মাছের খাদ্য দেয়া ছাড়া আর কোনো খরচের প্রয়োজন হবে না। সরজান পদ্ধতির জমিতে দেখা গেছে একজন কৃষক 1 বিঘা জমিতে 7 থেকে 10টি সরজান বেড তৈরি করতে পারেন। এই প্রযুক্তিতে একজন কৃষক বছরে 15 থেকে 20,000 টাকা খরচ করে সারা বছরব্যাপী 2-3 বার ফসল চাষাবাদ করে বছরে 70 থেকে 75,000 টাকা লাভ করতে পারেন। সেই সাথে পরিবারের পুষ্টিরও যোগান দিতে পারেন। আজ এ পর্যন্তই। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আগামী অনুষ্ঠানগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।